لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فسبحان الذي بيده ملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, நாம் முக்கியமான சிறப்பான ஒரு மாதத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எம்முடைய ஜகாத்துடைய கலந்துரையாடலிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே வியாபார பொருட்களிலே ஒருவர் எவ்வாறு ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம். ஒருவர் ஒரு வியாபாரத்தை எப்போது ஆரம்பிக்கின்றாரோ அவர் அதனை கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, ஒருவர் முஹர்ரம் மாதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் அவர் ஆரம்பித்த அதே தினம் முஹர்ரம் மாதத்தினுடைய 10வது நாளில் ஆரம்பித்தால் அடுத்த முஹர்ரம் 10வது தினத்திலே அவருடைய அந்த ஜக்காத்தை அவர் கணக்கிட வேண்டும். நாம் குறிப்பாக எமது மார்க்கத்தினுடைய எல்லா காரியங்களிலும் வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும். காலத்தை குறிப்பிடுவதென்றால் அது இஸ்லாமிய நாட்காட்டியை தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அது சந்திர வருடத்தை தான் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, நாம் ஒரு பெண் இத்தா இருப்பதென்று சொன்னால் அவரும் பார்க்க வேண்டியது அந்த சந்திர வருடமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. நாம் ரமதானுடைய நோன்பை ஆரம்பிக்கின்றோம், பிறை பார்த்து நோன்பை ஆரம்பித்து பிறை பார்த்து அந்த நோன்பை விட வேண்டும் என்பதைத்தான் சொல்லி காட்டியிருக்கின்றது. அந்த சந்திர மாதங்கள் தான் இந்த ரமதானுடைய மாதம், முஹர்ரமுடைய மாதம், ஷாபானுடைய மாதம் என்று நாம் அதற்கு பெயர் சொல்கின்றோம். இந்த சந்திர வருட கணக்குப்படிதான் எங்களுடைய மார்க்கத்தினுடைய எல்லா காரியங்களையும் நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். அந்த வகையிலே ஜகாத்துடைய இந்த விடயத்திலே நாம் வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனையிடுவது அது சந்திர வருடமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுடைய மனதிலே நாம் பதிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, வியாபார பொருட்களிலே ஒருவர் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த வியாபார பொருட்களில் அவர் வியாபாரத்தை ஆரம்பித்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். ஏனைய பொருட்களை பொறுத்தவரையிலே தங்கமாக இருக்கலாம், வெள்ளியாக இருக்கலாம், பணமாக இருக்கலாம், இவற்றிலே அவை எங்களிடத்திலே நிசாபை அடைந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருந்தால்தான் அவற்றிலே ஜகாத் கடமையாகும். ஆனால் வியாபார பொருட்களை பொறுத்தவரையில் அப்படி கிடையாது. ஒருவர் எப்போது வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றாரோ அன்றிலிருந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக கூடிய நேரத்திலே அவர் ஜகாத்தை கணக்கு பார்க்க வேண்டும். நிசாபை அடைந்திருந்தால், அவர் கணக்கு பார்க்கக்கூடிய தினத்திலே அந்த நிசாபை அடைந்திருந்தால் அவர் அதிலே ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். உதாரணமாக, முஹர்ரம் 10வது நாளிலே அவர் வியாபாரத்தை துவங்கி இருக்கின்றார் என்றால் அடுத்த வருடம் முஹர்ரம் 10வது நாள் அவரிடத்திலே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை, வியாபார பொருட்களை அவர் கணக்கிட வேண்டும். அந்த நேரத்திலே நிசாபை அடைந்திருக்குமாக இருந்தால் அவர் அதிலே ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். உதாரணமாக, அவர் ஜகாத்தை கல்குலேட் பண்ணக்கூடிய நேரம், கணக்கு பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே அவரிடத்திலே கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தொகையை பார்க்க வேண்டும். அவரிடத்திலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் என்று நாம் சொல்லுவோம், நிலுவையிலே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை அவர் பார்க்க வேண்டும். மூன்றாவதாக, வியாபார ரீதியாக தனக்கு வரவேண்டிய கடன், இந்த 3 விடயங்களையும் அவர் பார்த்து அவை அனைத்தையும் முழுமையாக கணக்கிட்டு அவற்றிலே
நிசாபை அடையுமாக இருந்தால் அவர் 2.5 வீதம் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும். இந்த வியாபார பொருட்களிலே நிசாபை எவ்வாறு பார்ப்பது? எங்களுக்கு தெரியும், தங்கம், வெள்ளி, பணம், அதே போன்று வியாபார பொருட்கள், இவற்றிலே பெரும்பான்மையாக நிசாபை பார்ப்பது தங்கத்தினுடைய அளவை வைத்து அல்லது வெள்ளியினுடைய அளவை வைத்து பார்க்கலாம். 85 கிராம் தங்கம் ஒருவரிடத்தில் இருந்தால் எப்படி ஜகாத் கடமையாகுமோ அதே போன்றுதான் வியாபார பொருட்களிலே வருட இறுதியிலே அவர் என்ன செய்கின்றார், அதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களையும் தன்னிடத்திலே இருக்கக்கூடிய பணத்தையும் தனக்கு வரவேண்டிய கடனையும் டோட்டல் பண்ணி அவர் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே 85 கிராம் உடைய அந்த பெறுமதிக்கு வருமாக இருந்தால், உதாரணமாக 85 கிராம் பெறுமதியான தங்கம் 10.5 லட்சம் ரூபாவாக இருக்குமாக இருந்தால் அந்த அளவு வியாபார பொருட்களிலே அவரிடத்திலே அந்த பணத்தினுடைய பெறுமதியாக இருந்தால் அவர் அதிலே ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒருவர் வியாபார பொருட்களிலே அவர் ஜகாத்தை பார்க்கின்றார், 10.5 லட்சம் ரூபாய் அவரிடத்திலே வருகின்றது அந்த வியாபார பொருட்களை பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே, அல்லது அதைவிட கூடுதலாக வருமாக இருந்தால் அவர் அதிலே 2.5 வீதம் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, தங்கத்தினுடைய அடிப்படையிலே அவருக்கு கணக்கு பார்க்கலாம் அல்லது வெள்ளியை அடிப்படையாக வைத்து கணக்கை பார்க்கலாம். வெள்ளியை அடிப்படையாக வைத்தென்றால் 595 கிராம் வெள்ளிக்கு எவ்வளவு பெறுமதி வருமோ அந்த பெறுமதி வியாபார பொருட்களிலே வருட இறுதியிலே கணக்கு பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே அந்த பெறுமதி இருக்குமாக இருந்தால் அவர் என்ன செய்வார், அதிலே 2.5 வீதம் ஜகாத்தை அவர் உடனடியாக கொடுக்க வேண்டும். ஜகாத் கடமையானதன் பின்னால் அவருக்கு அதனை தாமதிப்பதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி கிடையாது. ஒருவருக்கு முஹர்ரம் 10வது நாள் அல்லது ரமலான் 10வது நாள் அவருடைய ஜகாத் நிசாபை அடைந்து விட்டு வருடமும் பூர்த்தியாகிவிட்டது என்றால் அந்த தினத்திலே அவர் அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும், தாமதிக்க முடியாது. ஆனால் தாமதிப்பதற்கு இஸ்லாம் அனுமதி வழங்கி இருக்கின்றது. எப்போது ஒருவருக்கு தாமதிக்க முடியும் என்றால், அவரின் மீது ஒருவர் வியாபாரம் செய்கின்றார், அந்த வியாபாரத்திலே அவருக்கு ஜகாத் கடமையாகிவிட்டது, ஆனால் அவரிடத்திலே பணம் கிடையாது அந்த ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு. எப்போது பணம் வருகின்றதோ அப்போது அவர் அந்த ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதுவரைக்கும் அவருடைய பொறுப்பிலே ஜகாத் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கும். எப்போது நிறைவேற்றுகின்றாரோ அப்போது அவருடைய அந்த பொறுப்பு நீங்கிவிடும், அவருடைய ஜகாத்துடைய கடமை நீங்கிவிடும். அதே போன்றுதான் ஒருவருக்கு ஜகாத் கடமையாகிவிட்டது, வியாபாரத்தில் அவருக்கு ஜகாத் கடமையாகிவிட்டது, கிட்டத்தட்ட அவர் 1 லட்சம் ரூபாய் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆனால் ஜகாத்தை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் தன்னுடைய ஊரிலே இல்லாமல் இருந்தால் ஜகாத் பெற தகுதியானவர்கள் வரும் வரைக்கும் அவருக்கு அந்த ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதை விட்டும் தாமதிப்பதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கின்றது என்பதை உலமாக்கள், மார்க்க அறிஞர்கள் தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள். பணமும் இருக்கின்றது, ஜகாத்தை பெறுவதற்கு தகுதியான அல் குர்ஆனிலே சொல்லப்பட்ட அந்த 8 கூட்டத்தார்களில் உள்ளவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த நேரத்திலே எந்த காரணம் கொண்டும் அவருக்கு ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவதை விட்டும் பிற்படுத்துவதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி கிடையாது என்பதை உலமாக்கள், ஆலிம்கள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள். எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, நாம் வியாபாரிகளாக இருக்கின்றோம், வியாபாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம், தமக்கு வரக்கூடிய வரவேண்டிய கடனிலே ஜகாத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டுமா அல்லது தான் கொடுக்க வேண்டிய கடனிலே ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமா என்று எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும். அன்புக்குரிய வியாபாரிகளே, கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யக்கூடியவர்களே, நாம் எங்களுக்கு வரவேண்டிய பணம் அது எங்களுடைய பணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பணத்திலே நாம் ஜகாத்தை நிறைவேற்றாமல் எங்களுக்கு தப்பிக்க முடியாது. எனக்கு வரவேண்டிய கடன் அதிலே நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை உலமாக்கள் ஹதீஸ்களை அடிப்படையாக வைத்து சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். உஸ்மான் இப்னு அஃபான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஜகாத்துடைய அந்த வசூலிக்கக்கூடிய காலம் வரக்கூடிய நேரத்திலே அவர்கள் மக்களுக்கு மத்தியிலே மதீனாவுடைய பாதையிலே அவர்கள் ஏலான் செய்வார்கள், இந்த தினத்திலே ஜகாத் உங்களிடத்திலே நாங்கள் வசூலிக்க வர இருக்கின்றோம், எனவே நீங்கள் அவற்றிலே கொடுக்க வேண்டிய கடன்களை கொடுத்து விடுங்கள், உங்களுடைய கடன் என்ன செய்ய மாட்டாது, உங்களுக்கு ஜகாத்
நிறைவேறுவதை விட்டும் ஜகாத் கடமையாகுவதை விட்டும் அது தடுக்க மாட்டாது என்பதை தெளிவுபடுத்துவார்கள். நான் ஒரு கடனை கொடுக்க இருக்கின்றேன். உதாரணமாக வியாபார நோக்கத்திலே நான் என்னிடத்திலே 50 லட்சம் ரூபாய் இருக்கின்றது, நான் 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நான் அதனை முழுமையாக பார்த்துவிட்டு 50 லட்சம் ரூபாவிலே 10 லட்சம் ரூபாவை கழித்து விட்டு ஜகாத் கொடுப்பது கிடையாது. அந்த நாளிலே அந்த நேரத்திலே எவ்வளவு சொத்து செல்வம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றதோ அவற்றிற்கே நாம் ஜகாத்தை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும். ஆனால் ஜகாத் கடமையாக கூடிய நாள் வருவதற்கு முன்னால் அந்த 10 லட்சம் ரூபாவை நான் கொடுத்து விட்டால் பரவாயில்லை. ஆனால் முழுமையாக அன்றைய தினத்திலே என்னிடத்திலே எவ்வளவு பணம் வியாபார பொருளுக்கு வருகின்றதோ அவை அனைத்துக்கும் நாம் ஜகாத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதைத்தான் உலமாக்கள் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள். எனவே நான் கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜகாத்தில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது என்பதை நாம் அனைவரும் விளங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே வியாபாரம் செய்யக்கூடிய நாம் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய வியாபார பொருட்களிலே ஜகாத்தை கணக்கு பார்த்து கொடுப்பதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா நம் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. புனித ரமலான் மாதத்தில் நாங்கள் தினமும் ஒவ்வொரு தலைப்புகள் கீழ் முக்கியமான செய்திகளை உங்களுக்கு வழங்கி வருகின்றோம். இஸ்லாம் என்பது முழுமையான ஒரு வாழ்க்கை. இஸ்லாம் மனிதனுக்கு வாழ கற்றுக் கொடுக்கின்றது, எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை சரியாக போதிக்கின்றது. அல் குர்ஆன் போதிக்கின்றது, நபிகளாரின் வாழ்க்கை வழிமுறைகள் போதிக்கின்றன. அந்த அடிப்படையில் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது மிகவும் முக்கியத்துவமான ஒரு கட்டமாக இருக்கின்றது. இஸ்லாம் குடும்ப வாழ்க்கை சம்பந்தமாக தெளிவாக பல விடயங்களை கூறுகின்றது. இன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம், பல குடும்பங்களிலே மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட சில கசப்பான சம்பவங்கள் அடிக்கடி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றை நாங்கள் எவ்வாறு தவிர்த்துக் கொள்வது என்பது பற்றியும் இஸ்லாம் அழகாக போதிக்கின்றது. இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கலந்துரையாட தயாராகின்றோம். இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியும் பேர்வலை ஜாமியா நலிமியா கலாபீட வளாகத்தில் ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்றார் பேர்வலை ஜாமியா நலிமியா கலாபீடத்துடைய முதல்வர் அஷேக் ஏசி அகார் முகமது அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டதை போன்று இஸ்லாம் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அல்லது குடும்ப நிறுவனத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றது? பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம். ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருளிலே தலைப்பிலே இன்றைய கலந்துரையாடல் இடம்பெற இருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் சில முக்கியமான காத்திரமான கருத்துக்களை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நேயர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை ஏற்று நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய உங்களுக்கு இறைவன் ரப்புல் ஆலமீன் நிறைவான நற்கூலியை தந்து அருள் புரிய வேண்டும் என்று இந்த புனிதமான வேளையிலே நான் துஆ செய்கின்றேன். நீங்கள் சரியாக குறிப்பிட்டது போலவே இஸ்லாம் என்பது குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அதிகூடிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற மார்க்கம். இஸ்லாம் தனி மனிதர்களை உருவாக்கி அந்த தனி மனிதர்களை கொண்ட குடும்பங்களை உருவாக்கி இறுதியிலே அந்த குடும்பங்களை இணைத்த ஒரு சமூகத்தை காண விரும்புகிறது. நிச்சயமாக சிறந்த தனி மனிதர்கள் உருவாவதற்கும் சிறந்த குடும்பங்கள் இன்றியமையாதவை. அதே போல சிறந்த ஒரு சமூகம் உருவாவதற்கும் முன்மாதிரியான சிறந்த குடும்பங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதிலே இரண்டு கருத்துக்கு இடம் இருக்க மாட்டாது. எனவேதான் சமூகவியலிலே சொல்வார்கள், குடும்பம் என்பது ஒரு மைக்ரோ சொசைட்டி, சிறிய சமூகம். மெக்ரோ சொசைட்டி ஒழுங்காக சீராக சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் கண்டிப்பாக மைக்ரோ சொசைட்டி என்று வழங்கப்படுகின்ற இந்த சிறிய சமூகம் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும். இந்த வகையில் இஸ்லாம் குடும்பம் என்ற நிறுவனத்தை கட்டியெழுப்புவதிலே தனது கவனத்தை குவிக்கிறது. இஸ்லாமிய சட்டத்துறையிலே ஃபிக்ஹ் துறையிலே அது கூடிய முக்கியத்துவம் பெற்ற பகுதியாக ஃபிக்ஹுல் உஸ்ரா அல்லது ஃபிக்ஹுல் முனாக்கஹாத் என்ற துறை விளங்குகிறது. ஃபேமிலி லோ, குடும்ப வாழ்க்கை சம்பந்தமான நிறைய போதனைகளையும் சட்டத்திட்டங்களையும் ஒழுங்குகளையும் நெறிமுறைகளையும் வழிமுறைகளையும் விரிவாக விளக்கமாக இந்த மார்க்கம் வழங்குகிறது. அந்த வகையிலே மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கு, மனநிறைவோடு கூடிய ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கு தேவையான எல்லா வழிகாட்டல்களையும் தீனுல் இஸ்லாம் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன்.
நாங்கள் பல விடயங்களை கதைக்க வேண்டும் ஷேக் அவர்களே. ஆனால் முக்கியமான குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்துக்குள் நாங்கள் கதைக்க வேண்டியிருப்பதனால் நேரடியாக நான் விடயத்துக்கு வருகின்றேன். சாதாரணமாக எனக்கு தெரிந்த பல குடும்பங்கள், நான் அறிந்த பலருடைய குடும்ப வாழ்க்கை நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போன்று மகிழ்ச்சியான சந்தர்ப்பங்களை போன்று கசப்பான பல சம்பவங்கள் இந்த குடும்ப வாழ்க்கை இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக நாங்கள் பேசக்கூடாத ஒரு வசனமாக இருந்தாலும் கூட விவாகரத்து என்ற விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுகின்ற போது அதிகளவிலான சம்பவங்கள், நான் ஒரு ஊடகம் என்ற வகையிலே சம்பவங்களை கண்டிருக்கின்றேன். இந்த சம்பவங்களை பார்க்கின்ற பொழுது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலான எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இறுதியிலே பெற்றோர்கள் காரணமாக பல குடும்பங்கள் பிரிந்து செல்கின்றன. பெற்றோர்களுடைய வேண்டுகோள், மருமகள் இங்கு இருக்க வேண்டும், அங்கு இருக்க வேண்டும், அல்லது தனி வீடு செல்ல வேண்டாம், இவ்வாறான பிரச்சனைகள் காரணமாக பல குடும்பங்கள் பிரிந்திருக்கின்றன. ஆனால் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் வித பிரச்சனைகள் இல்லை. இதனை நாங்கள் எவ்வாறு தவிர்த்துக் கொள்வது? பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் கூறுகின்றார் உரை, இஸ்லாம் அதனை பற்றி என்ன கூறுகின்றது? நிச்சயமாக நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல இன்று குடும்பம் என்ற நிறுவனம் பல்வேறு அச்சுறுத்தல்களுக்கு முகம் கொடுத்து வருகிறது. பாகுபாடு இல்லாமல், வேறுபாடு இல்லாமல், உலகளாவிய ரீதியிலும் சரி, நமது நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் சரி, நம் சமூகத்தை பொறுத்தவரையிலும் சரி, குடும்பம் நிறுவனத்துக்கு பயங்கர அச்சுறுத்தல்கள் விடுக்கப்படுகின்ற ஒரு காலம் இது. குடும்பம் என்ற நிறுவனம் நாளுக்கு நாள் சிதைந்து வருகிறது என்று குறிப்பிட்டாலும் அது பிழையாக இருக்க மாட்டாது. ஒரு பக்கம் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த டிவோர்ஸ் ரேட், விவாகரத்து என்பது மிக வேகமாக பரவி வருகின்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை பார்க்கிறோம். இன்னொரு பக்கம் குடும்பங்கள் வாழ்ந்தாலும் அந்த குடும்பங்கள் புரோக்கன் ஃபேமிலிஸாக, முறிந்த குடும்பங்களாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். இவற்றோடு குடும்ப வன்முறை என்பது, அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று சொல்வார்கள், பரவலாக நடக்கிற ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது. இவற்றின் விளைவாக ஒரு பக்கம் டிவோர்ஸ், இன்னொரு பக்கம் புரோக்கன் ஃபேமிலிஸ், அடுத்த பக்கமாக குடும்ப வன்முறை, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். இவற்றுடைய விளைவாக இறுதியிலே பாதிக்கப்படுபவர்கள் கணவன் மனைவி மாத்திரமல்ல, எதிர்கால தலைமுறையினரான குழந்தைகள், பிள்ளைகள். எனவே சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் என்பது தந்தைமார் இல்லாத பிள்ளைகள், தாயும் இல்லாத பிள்ளைகள், தாயும் தந்தையும் இல்லாத பிள்ளைகள், பெற்றோர் மனமுறிவு காரணமாக, விவாகரத்து காரணமாக பிரிந்து செல்வதற்கு பின்னால் இத்தகைய அவலங்களுக்கு முகம் கொடுக்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு தோற்றப்பாட்டை சமுதாயத்திலே பார்க்கிறோம். இவற்றில் ஒன்றுதான் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம். இத்தகைய ஒரு நிலை தோன்றுவதற்கு, குடும்ப வாழ்க்கை கசப்பதற்கு, மணக்க வேண்டிய மன வாழ்வு கசப்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம், ஒரு தம்பதியினரை நிம்மதியாக வாழ விடாமல் குடும்பத்தார் தொந்தரவு செய்வது, தொல்லை கொடுப்பது. குறிப்பாக கணவனுடைய வீட்டார், கணவனுடைய பெற்றோர் பலபோது ஒரு பெண்ணை, தனது மருமகளை துன்புறுத்துவார்கள், தொல்லை கொடுப்பார்கள். இதன் விளைவாக காலப்போக்கிலே மனக்கசப்பு வளரும், கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே முரண்பாடு வெடிக்கும், இறுதியிலே புரோக்கன் ஃபேமிலியாக இருந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அதிகரித்து டிவோர்ஸில், விவாகரத்தில் முடிகிற ஒரு நிலையை தான் நாம் பார்க்கிறோம். துரதிருஷ்டவசமாக கணவனுக்கு மனைவிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அடிப்படையில் பிரச்சனையின் ஆரம்பம் என்ன என்று பார்த்தால், நிச்சயமாக அங்கே கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலான முரண்பாடு காரணமாக இருக்காது. மாற்றமாக வெளியே உள்ளவர்கள், குடும்பத்திலே இருக்கின்ற ஏனையவர்களால் தான் அந்த பிரச்சனை உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். இதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது. பெற்றோரை யார் பார்க்க வேண்டும், யார் கவனிக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்திலே உள்ள மயக்கம், குழப்பம். இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு பக்கம் உரிமைகளை பற்றி இந்த மார்க்கம் பேசும், மறுபக்கம் கடமைகளை பற்றி இந்த மார்க்கம் பேசும். உரிமைகள் என்று வருகிற போது கணவனுக்குள்ள உரிமைகள், மனைவிக்குள்ள உரிமைகள், பெற்றோருக்குள்ள உரிமைகள், பிள்ளைகள் பெற்றோர்பால் நிறைவேற்ற வேண்டிய உரிமைகள் அல்ல அவர்கள் சார்ந்த உரிமைகள் இருப்பது போல கடமைகளும் நிறைய காணப்படுகின்றன. அந்த வகையிலே ஒரு தாயையும் தகப்பனையும் பராமரிக்கின்ற, அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்கின்ற கடப்பாடு பிள்ளைகளுக்கு தான் இருக்கிறது. மாமியை மாமாவை பராமரிக்கிற கடமை, கடப்பாடு ஒரு பெண்ணுக்கு இல்லை. கணவன் அந்த கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும், கணவனுடைய சகோதர சகோதரிகள் அந்த கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆனால் இதனை பிள்ளையாகவும் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. ஒரு பெண்ணுக்கு தனது பெற்றோரை கவனிக்கின்ற கடப்பாடு இருக்கிறது, அவர்கள் பணிவிடை செய்கின்ற கடப்பாடு இருக்கிறது. ஆனால் மாமியையும் மாமாவையும் பராமரிக்கின்ற
மார்க்க கடப்பாடு அந்த பெண்ணுக்கு இல்லை. ஆனால் பண்பாட்டு ரீதியாக, ஒழுக்க ரீதியாக, மனிதாபிமான கண்ணோட்டத்தில் தனது பெற்றோரை பார்ப்பது போல தன்னுடைய கணவனுடைய பெற்றோரையும் அந்த பெண் பார்க்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் சட்ட ரீதியாக பார்த்தால் அந்த கடப்பாடு ஒரு பெண்ணுக்கு இல்லை. பல போது மைனிமார் என்ற அந்தஸ்தில் இருப்பவர்கள் எப்போதும் தன்னுடைய சகோதரனின் மனைவிதான் தனது பெற்றோரை பார்க்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். நிச்சயமாக அது பிழையானது. முதலாவது, இரண்டாவது, மூன்றாவது பெற்றோரை பார்க்க வேண்டியவர்கள் அந்த மனைவியின் கணவரான, அந்த பெற்றோரின் மகனான அந்த பிள்ளை, அடுத்ததாக சகோதர சகோதரிகள். நிச்சயமாக மருமக்களுக்கும், மருமகள்களாக இருந்தாலும் மருமகன்களாக இருந்தாலும் அவர்களும் தமது பெற்றோரை கவனிப்பது போல, சகோதர சகோதரிகளை அரவணைப்பது போல கணவனுடைய பெற்றோர்மாரையும் கணவனுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் அரவணைக்கின்ற தார்மீக கடப்பாடு இருக்கிறது. இதனை நாங்கள் சொல்லுவோம் லா ஹுக்மன் பல் ஃபத்லன், சட்ட ரீதியாக அல்ல, பண்பாட்டு ரீதியாக அந்த கடப்பாடு. இதனை புரிந்து கொள்ளாத நிலையிலே ஏதோ வீட்டுக்கு வந்த மருமகள் கணவனுக்கும் பணிவிடை செய்ய வேண்டும், கணவனுடைய பெற்றோருக்கும் கண்டிப்பாக பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது உண்மையில் மார்க்க ரீதியில் முரணானது, பிழையானது. மாத்திரமல்ல, இதன் காரணமாகத்தான் நிறைய பிரச்சனைகள் தோன்றுகின்றன. என்றால் ஒரு பெண் இயல்பாகவே தன்னுடைய பெற்றோரை போல் கணவனுடைய பெற்றோரை பார்ப்பாளா என்ற ஒரு பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும். தனது சொந்த இரத்த உறவுகளை பார்ப்பது போல் கணவனுடைய உறவுகளை பார்ப்பாளா என்ற ஒரு பிரச்சனை இயல்பாக வரும், பார்க்க வேண்டும். ஆனால் அதனை சட்டமாக வைத்து பார்க்கிற போது நிச்சயமாக அங்கே எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாத போது முரண்பாடு வெடிக்கும், அது வன்முறையாக மாறும். அதனைத்தான் குடும்ப வன்முறை என்று சொல்கிறோம். கொஞ்ச நாள் முறிந்த குடும்பங்களாக இருக்கும், காலப்போக்கிலே விவாகரத்தில் முடியும். எனவே இந்த அம்சம் ஆழமாக புரியப்பட வேண்டும். இந்த செய்தியை நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நேர்களை பொறுத்தவரையில நான் எதிர்பார்க்கிறேன். பிள்ளைகள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும், அவர்களுக்கான அந்த நிம்மதியை, சுதந்திரத்தை நாங்கள் வழங்க வேண்டும், இந்த வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமைய வேண்டும் என்ற விடயத்திலே பெற்றோர்களுக்கு அதிக பொறுப்பு இருக்கின்றது. அது பற்றி இஸ்லாம் கூறுகின்ற விடயங்கள் என்ன? உண்மையிலேயே இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்திலும் சரி, நடைமுறை பார்வையிலும் சரி, பெற்றோர்கள் எப்போதும் தமது பிள்ளைகளின் நலனில் அக்கறையும் கரிசனையும் கொண்டவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். ஆனால் பலபோது அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் பிள்ளைகளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பாதிக்கின்றன, பாழ்படுத்துகின்றன என்பதை அவர்கள் உணரத் தவறிவிடுகிறார்கள். உணர்ந்த பெற்றோர்களும் நிறையவே இருக்கிறார்கள், சிலர் உணரத் தவறிவிடுகிறார்கள். அவர்கள் பலபோது திருமணம் முடித்ததற்கு முன்னர், திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்னர் தமது பிள்ளைகள் எப்படி இருந்தார்களோ அப்படியே திருமணம் முடித்ததற்கு பின்னரும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். குறிப்பாக ஆண் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் எப்படி ஒரு ஆண் பிள்ளை திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்னர் தம்மோடு இறுக்கமாக இருந்தாரோ அப்படியே திருமணம் முடித்ததற்கு பின்னரும் இருக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நடைமுறையில் ஒரு திருமணம் முடித்து விட்டால் பெற்றோரை கவனிப்பார் தான், ஆனால் தனது வாழ்க்கை துணையோடு அவர் நெருக்கமாக இருப்பார். இதுதான் இஸ்லாத்துடைய போதனையும் கூட. பெண்களிலே, வாழ்க்கை துணையிலே குர்ஆன் சொல்கிறது, தஸ்குனு இலைஹா ஜஅல பைனக்கும் மவத்தத்தம் வ ரஹ்மா, நீங்கள் அமைதியை காண்பீர்கள், அவர்களுக்கு உங்களுக்கு மத்தியிலே இறுக்கமும் நெருக்கமும் வரும், அன்பும் பாசமும் வரும். இது ஒரு யதார்த்தம். இந்த யதார்த்தத்தை பெற்றோர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்காக பெற்றோருக்கு அநியாயம் செய்வதல்ல, அவர்களை புறக்கணிப்பதல்ல, நிராகரிப்பதல்ல. ஆனால் முன்பு போல் அல்ல, தனது மகனுக்கு பெற்றோராகி நாம் இருப்பது போல அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு தாய் பலபோது தாய் என்ற நிலையிலே ஒரு மலக்கை ஒத்தவராக இருக்கிறார். ஆனால் மாமி என்ற நிலையில் அந்த பெண் பலபோது நடந்து கொள்கிற முறைகளை பார்க்கிற போது உண்மையில் கவலைக்குரிய விஷயம். இது சர்வதேச பிரச்சனை. இது மாமி என்ற நிலையிலே ஒரு பெண்ணுடைய வகிவாகம் சற்று எதிர்மறையானதாக இருப்பதை உலகம் ஒரு மிகப்பெரிய விவகாரமாக பேசும். அது நமக்கு மாத்திரம் உரிய பிரச்சனை அல்ல. எனவே எடுகேட்டிவ், மக்களுக்கு அறிவூட்டி இந்த விவகாரத்தை எடுத்து சொல்லி உணர்த்தி, ஒரு பெண் தாயாக இருப்பது போல மாமி என்ற நிலையிலும் தனது மருமகளுக்கு தாயாக இருக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார். தனது மகனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை கிடைத்திருக்கிறது. அந்த வாழ்க்கை துணையோடு அவர்
இறுக்கமாக நெருக்கமாக சந்தோஷமாக மனநிறைவோடு வாழ்ந்தால்தான் அந்த குடும்பம் சீராக இருக்கும், சிறப்பாக இருக்கும். மாத்திரமல்ல நாமும் பார்த்து சந்தோஷப்படலாம் என்ற நிலைக்கு வர வேண்டும். எனவே இந்த வகையிலே நான் இங்கு மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தாமல் இருக்க முடியாது. இந்த ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங், போஸ்ட் மேரிட்டல் கவுன்சிலிங், திருமணத்துக்கு முந்திய உள வள ஆலோசனை வழிகாட்டல்கள், திருமணத்துக்கு பிந்திய உள வள ஆலோசனை வழிகாட்டல்கள் தேவையா இருப்பது போல ஓவராலாக ஃபேமிலி வாழ்க்கையோடு, குடும்ப வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட நிறைய வழிகாட்டல்களை வழங்குகின்ற ஒரு தனியான பாடத்திட்டம் தேவைப்படுகிறது. நாங்களும் அண்மை காலமாக கொழும்பிலே இதற்கென்று ஒரு நிறுவனத்தை அமைத்து, அந்த நிறுவனத்துக்கு நான் விளம்பரம் கொடுக்கக்கூடாது என்பதனால் சொல்ல விரும்பவில்லை. நீங்கள் கேட்டால் சொல்லலாம், இல்லாத போய் நான் சொல்ல மாட்டேன். இத்தகைய அறிவுபூர்வமான ஒரு வேலை திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறோம். நிறைய திருமணம் முடிக்க இருக்கிற இளம் தம்பதியினருக்கும் திருமணம் முடித்திருக்கின்ற இளம் தம்பதியினருக்கும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. அதே போல பெற்றோர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறுகின்றன. நான் நினைக்கிறேன் இத்தகைய விழிப்புணர்வு அமர்வுகளுக்கூடாக மாத்திரம்தான் சமூகத்திலே எழக்கூடிய, குடும்ப மட்டத்திலே எழக்கூடிய இத்தகைய முரண்பாடுகளை களையலாம், பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம். நாம் எதிர்பார்க்கிற அந்த குதூகலமான மனநிறைவோடு கூடிய குடும்பங்களை காணலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஆம், நாங்கள் அடுத்த விடயம் சம்பந்தமாக பேசுகின்ற போது ஷேக், சாதாரணமாக பெற்றோர்கள் வாழ்கின்ற காலத்திலே அவர்களுடைய சொத்துக்களை பெருக்கின்ற விடயத்திலும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம். என நாங்கள் பல சம்பவங்களை பார்க்கின்றோம். பெற்றோர்களுடைய மரணத்தின் பின்னர் பல குடும்பங்களிலே பல பிரச்சனைகள், பிணக்குகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த குடும்பங்களை சொத்துக்களை பெருக்கின்ற விடயத்திலும் குடும்பங்களிலே பல பிரச்சனைகள் தோன்றுகின்றன. நினைக்கக்கூடாது நாங்கள் பிரச்சனைகளை மாத்திரம் பேசுகிறோம் என்று. மகிழ்ச்சியான, அவர்கள் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக மிகவும் அழகான முறையிலே வாழ்கின்ற லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு சில பிரச்சனைகளை பற்றி நாங்கள் பேசுவோம். இதனை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. இந்த சொத்துக்களை பிரிக்கின்ற சம்பந்தமாக அவர்கள் உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது, அவர்கள் தேக ஆரோக்கியத்தில் இருக்கின்ற பொழுது இவர்களுக்கு இருக்கின்ற சொத்துக்களை மகிழ்ச்சியாக எவ்வித பிரச்சனையும் இன்றி பிரிப்பது முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. இது சம்பந்தமாக இஸ்லாம் என்ன போதிக்கின்றது? உண்மையில் சொத்து பங்கீடு தொடர்பிலே இஸ்லாம் மிக விரிவாக விளக்கமாக பேசுகிறது. குடும்ப வாழ்க்கை தொடர்பான இஸ்லாமிய சட்ட துறையிலே, ஃபிக்ஹிலே முக்கியத்துவம் பெறுகிற ஒரு அம்சம்தான் வாரிசுரிமை சட்டங்கள். இந்த வகையிலே சொத்து பங்கீடு பற்றி அல் குர்ஆன் மிக விரிவாக விளக்கமாக பேசுகிறது. ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள பங்குகள் எவ்வாறு எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை அல் குர்ஆன் விரிவாக விளக்குகின்றது. யூசிக்குமுல்லாஹு ஃபீ அவுலாதிக்கும் லிzzக்கரி மிஸ்லு ஹவ்வில் உன்சையைன். அல்லாஹ் உடைய பிள்ளைகள் விஷயத்தில் உங்களுக்கு வசியத் செய்கிறான். நீங்கள் மிக மிக எச்சரிக்கையோடு, கவனமாக, விழிப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நீதியாக, நேர்மையாக, சரியாக, முறையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் வலியுறுத்தி விட்டு சொல்கிறான். ஆணுக்கு 2 பங்கும் பெண்ணுக்கு 1 பங்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இது உண்மையிலேயே மரணத்துக்கு பிறகு, ஒருவருடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு சொத்துக்களை பகிர்ந்தளிக்கின்ற ஒழுங்கு முறை. இது பற்றி குர்ஆனும் சுன்னாவும் நம்முடைய ஃபிக்ஹும் மிக விரிவாக விளக்கமாக பேசுகின்றன. இந்த துறைக்கு இல்முல் மீராஸ், வாரிசுரிமை சட்டம் என்று தனியான பெயர் சூட்டப்பட்டு அது பற்றி விரிவாக பேசப்படுகிறது. ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் ஒருவருடைய வஃபாத்தை தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள், அதை பொறுத்து ஆண்களுக்கு மத்தியிலும் பெண்களுக்கு மத்தியிலும் பங்குகள் பிரிந்து செல்லும். ஆனால் வாழும் போதே, ஒருவர் ஹயாத்தோடு இருக்கும் போதே தனது சொத்துக்களை தனது பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில், உடன்பிறப்புகளுக்கு மத்தியில், குடும்பத்தாருக்கு மத்தியில் பகிர்ந்து அளிப்பதை பொறுத்தவரையிலே மார்க்கம் அதற்கு தடை விதிக்கவில்லை. ஆனால் சில ஒழுங்குகளை சொல்கிறது. ஒருவர் வாழும் போதே தனது சொத்து செல்வங்களை கொடுக்கலாம், பிறகு கொடுக்கலாம், குடும்பத்தாருக்கும் கொடுக்கலாம், குடும்பத்துக்கு வெளியேயும் கொடுக்கலாம், ஒரு நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கலாம், தர்மமாக கொடுக்கலாம், மற்றொன்றாக கொடுக்கலாம், அன்பளிப்பாக கொடுக்கலாம், இன்னொன்றாக கொடுக்கலாம். ஆனால் குடும்பத்துக்கு வெளியே கொடுப்பதாக இருந்தாலும், குடும்பத்தார் மத்தியில் பகிர்ந்தளிப்பதாக இருந்தாலும், குறிப்பாக பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் பகிர்ந்தளிப்பதாக இருந்தாலும் அதிலே மிக மிக நீதியாக, நேர்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பெரும்பாலும் ஒரு தந்தை அல்ல ஒரு தாய் தனது சொத்து செல்வத்தை பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே பகிர்ந்தளிக்கிற போதுதான் நியாயமான நடைமுறை பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுப்பார்கள். இது பற்றி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு முன்னெச்சரிக்கை செய்கிறார்கள். யஅதிலு பைன அப்னாஇக்கும், யஅதிலு பைன அப்னாஇக்கும்.
நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நியாயமாக நடந்து கொள்ளுங்கள், நியாயமாக நடந்து கொள்ளுங்கள், நீதியாக நடந்து கொள்ளுங்கள். இன்னொரு அறிவிப்பின்படி இத்தகுல்லாஹ் வஅதிலு பைன அப்னாயிக்கும், அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள், நீதியாக நியாயமாக பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நடந்து கொள்ளுங்கள். நியாயமாக நேர்மையாக நடந்து கொள்வது என்றால் என்ன என்பது பற்றி இஸ்லாமிய சட்ட அறிஞர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். ஒரு சாரார் சொல்கிறார்கள், வாழுகிற போது செல்வத்தை சொத்தை பகிர்ந்தளிப்பதாக இருந்தால் சம அளவிலே பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். ஆணோ பெண்ணோ அனைவருக்கு மத்தியிலும் சம அளவில் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். வஃபாத்துக்கு பிறகுதான் அடுத்த ஒழுங்கு வரும். ஆணுக்கு 2 பங்குகள், பெண்ணுக்கு 1 பங்கு. வாழும் போது சம அளவிலே பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது. இன்னொரு கருத்து இருக்கிறது, அப்படி அல்ல, வாழும் போதும் வாரிசுரிமை சட்டப்படிதான் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். அதாவது ஆணுக்கு 2 பங்குகள், பெண்ணுக்கு 1 பங்கு என்ற வகையிலே பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது. முதலாவது கருத்து தான் பலமானதும் நடைமுறை சாத்தியமானதுமான கருத்து என்று பல அறிஞர்கள் இமாம்கள் கருதுவார்கள். இது தவிர 3வது ஒரு கருத்து இங்கு தெளிவாக சொல்லப்பட வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன். அதான் நடைமுறை சாத்தியமானது. சம அளவில் பங்குடுவதும் சாத்தியமானது அல்ல. இன்னொன்று, வாரிசுரிமை சட்டத்தின்படியே பகிர்ந்தளிப்பதும் அவ்வளவு தூரம் பொருத்தமானதல்ல. அது வஃபாத்துக்கு பிறகு அந்த ஒழுங்கிலே அந்த சொத்து பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். மாற்றமாக நியாயமாக பகிர்ந்தளிப்பது. உதாரணமாக, ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு மகன் இருப்பார், வசதியோடு இருப்பார். இன்னொரு மகன் இருப்பார், கஷ்டத்தில் இருப்பார். ஒரு மகன் இருப்பார், ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பார். இன்னொரு மகன் இருப்பார், நோயாளியா இருப்பார், தொழில் இல்லாமல் இருப்பார். இப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் வரும். ஒரு பிள்ளைக்கு வீடு இல்லாமல் இருக்கும், இன்னொரு பிள்ளைக்கு வீடு இருக்கும். இந்த கட்டத்திலே தந்தையோ தாயோ தனது சொத்தை பகிர்ந்து அளிப்பவர் நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பக்கச்சார்பு இல்லாமல், அநியாயம் செய்யாமல், யாருக்கு தேவை இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அவர்களுக்கு உரிய வசதியை செய்து கொடுக்க வேண்டும், தனது சொத்தில் இருந்து வழங்க வேண்டும். இதற்கான அனுமதி இருக்கிறது. மிக முக்கியம் என்னவென்றால் இந்த அதில் என்ற நியாயமாக நடந்து கொள்ளல், பக்கச்சார்பு இல்லாமல் நடந்து கொள்ளல், யாருக்கும் அநீதி இழைக்காமல் நடந்து கொள்ளல், தனது சொந்த சுய விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருத்தல். அது மாத்திரமல்ல, வாழும் போதை கொடுக்கிற போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான மற்ற அம்சம் இருக்கிறது. இவருக்கு எனது வஃபாத்துக்கு பிறகு வாரிசு சொத்திலே பங்கு கிடைக்கப்படாது என்ற பிழையான நோக்கத்தோடு வாழும் போதை பகிர்ந்தளிப்பதும் கூடாது. எனவே தூய நோக்கத்தோடு, நல்ல எண்ணத்தோடு தனது பிள்ளைகள் அல்லது தனது உடன்பிறப்புகள், தனது குடும்பத்தவர்கள் வாழ வேண்டும், அவர்களுக்கு தேவை இருக்கிறது, தேவையின் நிமித்தம் நாம் இவற்றை வழங்குகிறேன். ஆளை பொறுத்து, தேவையை பொறுத்து, நிலைமையை பொறுத்து, சூழ்நிலையை பொறுத்து அவர்களுக்கு மத்தியிலே வித்தியாசமாக கூட தனது கொடுப்பனவுகளை அல்லது தனது சொத்தை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு கொடுப்பதற்கு மார்க்கம் தடை விதிக்க மாட்டாது என்று சுருக்கமாக சொல்லலாம். அடுத்ததாக இந்த நியாயமாக பகிர்ந்தளித்தல் சம்பந்தமாக பேசுகின்ற போது இதனையும் சற்று ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். சாதாரணமாக ஒரு சிறிய வீடு இருக்கின்ற காணி இருக்கின்ற பொழுது சிலர் பெற்றோர்கள் 2-3 பிள்ளைகளுக்கு அதனை எழுதி எழுதுவார்கள். அதன் பின்னர் அவர்கள் குடும்பம் அதிகரிக்கின்ற பொழுது அங்கே பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கு. இதனை எவ்வாறு தவிர்த்து கொள்ளலாம்? இதற்கு வழிகாட்டுகின்ற முறை என்ன? இருப்பதே ஒரே ஒரு சொத்து, அது ஒரு வீடு, 5 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். என்ன செய்யலாம்? ஒன்றோ வாரிசாக விட்டு செல்ல வேண்டும். அவர் வஃபாத்தாகிவிட்டால் ஒருவர் அந்த வீட்டை எடுக்கலாம். ஏனையவர்களுக்கு அந்த வீட்டை பொறுத்தவரையிலே அதற்கு ஒரு மதிப்பீடு செய்து எஞ்சியுள்ள தொகையை அவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கலாம். அல்லது அந்த வீட்டை விற்பனை செய்துவிட்டு வரக்கூடிய தொகையை அவர்கள் ஷரியா சட்டப்படி, வாரிசுரிமை சட்டப்படி பிரித்துக் கொள்ளலாம். அல்லது வாழும் போதே யாருக்கு தேவையோ அவருக்கு கொடுத்துவிட்டு அவர் அடுத்தவருடைய பங்குகளை ஏதோ ஒரு வகையில் செட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒழுங்குக்கு வரலாம். இதில் மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் இந்த மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அழகாக குடும்பத்தவர்கள் இருந்து பேசி கலந்துரையாடி முடிவுகளுக்கு வர வேண்டும். எந்த அளவுக்கு என்றால், சட்டப்படி பிரித்து விட்டு, மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை நான் இங்கு வலியுறுத்துகிறேன், வாரிசுரிமை சட்டப்படி பிரித்து விட்டு அதற்கு பிறகு ஒருவர் தனது பங்கை விட்டு கொடுக்கலாம். இந்த பங்கை நான் எனது சகோதரிக்கு கொடுத்து விடுகிறேன், இல்லை இந்த பங்கை நான் எனது சகோதரனுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று விட்டுக் கொடுக்கலாம். அதுக்கு நம்ம அன்பளிப்புன்னு சொல்லுவோம். அது அவருடைய பெரிய மனதை காட்டும், அவருடைய பரோபகாரத்தை காட்டும், அவருடைய சகோதரத்துவ உணர்வை காட்டும், அவருடைய மனிதாபிமானத்தை காட்டும். அதனால் நிச்சயமாக கண்டுகொள்வார். எனவே குடும்பம் என்று வருகிற போது அளவுக்கு அதிகமாக சட்டதிட்டங்களை பேசி வெறும் காசுக்காகவும் பணத்துக்காகவும் உள்ளங்களை புண்படுத்துகின்ற, காயப்படுத்துகின்ற உறவுகளை பயங்கரமாக முறித்துக் கொள்கிற நிலைகளுக்கு குடும்பங்கள் செல்லலாகாது. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பொருளாதார பிராணிகளாக இருக்கக்கூடாது. நாளை கை செய்யப்பட வேண்டியது.
நிகழ்ச்சி நிறைவு நேர் நெருங்கிவிட்டது. இறுதியாக நீங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் கூறுகின்ற அறிவுரை என்ன? குடும்பம் என்பது நாம் விரும்பினால் ஒரு சுவன பூமியாக அமையலாம். அதே நேரம் நாம் முறைகேடாக ஒழுங்கீனமாக நடந்து கொண்டால் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது ஒரு நரகமாக மாறும். இன்று நமது பிழையான விழுமியங்கள், பிழையான பார்வைகள், நோக்குகள் காரணமாக, செயற்பாடுகள் காரணமாக மணக்க வேண்டிய மனவாழ்வு கசக்கிறது. குதூகலமாக இருக்க வேண்டிய குடும்பம் குழப்பமயமானதாக மாறியிருக்கிறது. இன்பமாக இருக்க வேண்டிய குடும்ப வாழ்க்கை பெரும் துன்பமாக மாறியிருக்கிறது. சுகமாக இருக்க வேண்டிய குடும்பம் பெரும் சுமையாக மாறியிருக்கிறது. நிறைய ஆண்கள் வீட்டில் இருப்பதை விட வெளியே இருப்பதைத்தான் விரும்புகிற ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலை இருக்கிறது. இதற்கு காரணம் குர்ஆன் சுன்னாவுடைய போதனையின் அடிப்படையில் நமது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பதுதான். தீனுடைய போதனையின் அடிப்படையில் நமது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பதுதான். இறுதியாக நான் நறுக்கென்ற ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லுடைய குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி எவ்வாறு அமைந்தது என்பது தொடர்பிலே நிறையவே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும், படிக்க வேண்டும். ரசூலுல்லாஹுடைய சீராவை வெறும் நரேஷனாக படிக்காமல் இன்டர்பிரிட்டேஷனோடு கூடியதாக படிக்கிற போது அவர்களுடைய சீராவிலிருந்து நிறைய பாடங்களை, படிப்பினைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த ஒரு கண்ணோட்டத்திலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குடும்ப வாழ்க்கை அணுகப்பட வேண்டும், படிக்கப்பட வேண்டும், பார்க்கப்பட வேண்டும், பரவலாக அது பற்றி பேசப்பட வேண்டும், கலந்துரையாடப்பட வேண்டும். அப்போது மறுமைக்கு முன்னால் இந்த உலகத்திலேயே நமது குடும்ப வாழ்வு ஒரு சுவன வாழ்க்கையாக இன்ஷா அல்லாஹ் பிஇذنில்லாஹ் அமையும். ஆம், மணக்க வேண்டிய குடும்ப வாழ்க்கையை அவ்வாறே முன்னெடுப்பது, கசக்காமல் எவ்வாறு முன்னெடுக்க முடியும் என்ற விடயத்திலே இஸ்லாம் எவ்வாறு அதற்காக வழிகாட்டுகின்றது விடயம் சம்பந்தமாக, இஸ்லாம் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றது, அழகான குடும்ப வாழ்க்கைக்கு, மகிழ்ச்சியான குடும்ப வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றது என்பதனை இஸ்லாம் எவ்வாறு போதிக்கின்றது, ஒரு முழுமையான மார்க்கம். ஆகவே குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இஸ்லாம் மிக முக்கியத்துவமான பங்கினை வகித்திருக்கின்றது விடயம் சம்பந்தமாக இன்றைய நிகழ்ச்சியூடாக நாங்கள் கலந்துரையாடினோம். உங்களுக்கும் சில விடயங்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தும் நினைக்கின்றேன். இன்ஷா அல்லாஹ் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சி நாங்கள் சந்திப்போம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக எமக்கு தெளிவுகளை வழங்கிய பேருவலை ஜாமியா நலிமியா கலாபீடத்துடைய முதல்வர் அஷேக் ஹேசி அகார் முகமது அவர்களுக்கு எமது மனப்புணர்வுகள். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். பாரக்கல்லாஹு ஃபீக். ஆம், மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. விரட்டறியப்பட்ட ஷைத்தானின் தீங்குகளை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடுகின்றோம். بسم الله الرحمن الرحيم. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லாத அன்புடனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பிக்கின்றோம். والضحى முற்பகல் மீது சத்தியமாக, والليل إذا سجى ஒடுங்கிக் கொள்ளும் இரவின் மீதும் சத்தியமாக. ما ودعك ربك وما قلى உம்முடைய இறைவன் உம்மை கைவிடவும் இல்லை, அவன் உம்மை வெறுக்கவும் இல்லை. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى மேலும் பிந்தியது மறுமை முந்தியதை விட மிகவும் மேலானதாகும். وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى இன்னும் உம்முடைய இறைவன் வெகு சீக்கிரம் உமக்கு உயர் பதவிகளை கொடுப்பான், அப்போது நீர் திருப்தி அடைவீர். أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى நபியே, அவன் உம்மை அனாதையாக கண்டு அப்பால் உமக்கு புகலிடம் அளிக்கவில்லையா? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى இன்னும் உம்மை வழியற்றவனாக கண்டு உம்மை நேர்வழியில் செலுத்தினான். وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى மேலும் அவன் உம்மை தேவையுடனாக கண்டு உம்மை செல்வத்தால் தேவை இல்லாதவனாக்கினான். فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ எனவே நீர் அனாதைகளை கடிந்து கொள்ளாதீர். وَأَمَّا السَّائِلَ
السائل فلا تنهر யாசிப்போரை விரட்டாதீர். وأما بنعمة ربك فحدث மேலும் உம்முடைய இறைவனின் அருட்கொடைகளை பற்றி பிறருக்கு அறிவித்துக் கொண்டே இருப்பீராக. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله